ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ 7 ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਆਸਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। और जिथे कि जदों जान लगे फिर गुरु साहब ने अपनी निशानी बख्शी गंगा सागर, एक सिरी साहब और एक रेल सी लकड़ी की पोथी धर के पढ़ते हो सिख धर्म के असी कुरान शरीफ वो रख के पढ़ते मुसलमान। तो सिरी साहब अंग्रेज़ लै गए 1854 अपनी हुकूमत के जोर पर। वो वडमुलियाँ चीज़ां उन्होंने इकट्ठे करने का शौक सी। तो गुरु साहब की बख्शी जी गंगा सागर है, शुक्र है असी 300 साल तो ज़्यादा अरसा संभाल के रखी है। ये एक धाती बर्तन है, तांबा और पित्तल की मिक्स धात है। साडे लिए तो सब तो वड्डी गल है कि गुरु साहब की ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। पर यदि बनतर ऐसी है, कमाल दी इंजीनियरिंग या कमाल दी महारत है कि ये रेता पाइए वो घिर जाता है, तो तरल कोई भी पाइए, दुध जल पाइए वो भर जाता है। थोड़े जे कतरे गिरते जदों असी भरते होइए, अदरवाइज ये टिक जाता है। फिर जदों तुसी कढ़ना चाहो फिर टूटी राही निकलना पैंदा। ये टोटल 288 सुराख ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 288 ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कहना कि गुरु गोबिंद सिंह जी की जड़े चरण पैंडना रायकोट की धरती से प्यार मुहब्बत बनया है, ये सांझ रहिंदी दुनिया तक रब रखे। सत श्री अकाल जी, मैं भुपिंदर गरेवा, डेली पोस्ट पंजाबी तुहाडा स्वागत है जी। इस वक्त असी माल्टन गुरु घर ओंटारीओ कैनेडा विखे हैं जी, जिथे अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हथ शो गंगा सागर जी के दर्शन कराए जा रहे हैं। और जिन्होंने ये जी सेवा मिली हुई है जी, उन्होंने 10वीं पीढ़ी के विचों ने 9वीं पीढ़ी के विचों ने राय अजीज़ उल्ला खान साहब, ये पहला रायकोट इंडिया के लहिंदे पंजाब च सी, हुण ये दूजे पंजाब च चले गए ने। पर दिलों दी जिहड़ियां दूरियां वखरियां ने जी, पर जिहड़ा गुरु साहिबान दा कोई बख्शी हुई जिहड़ी सानू कोई दात है वो तो असीं सब दे रूबरू कर ही सकते हैं। और अज इन्हां ने इस संदर्भ दे विच इत्थे माल्टन गुरु घर दे विच इन्हां नूं सुशोभित कीता गया ताकि संगतां इन्हां दे दर्शन कर सकन। सब तो पहलां तो उन्हां नाल गल करदे हां। सो राय साहब, पहलां तो जी डेली पोस्ट पंजाबी तुहाडा स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। राय साहब, जे आपां शुरू तो शुरू किया जाए जी, जे आपां 9वीं पीढ़ी तो पहलां 1705 ईस्वी तो शुरू किया जाए ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ किद्दां ਇਹ ਜਿਹੜੀ महाराज ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, किद्दां ਇਹ ਚੱਲਿਆ जी? सब तो पहले मैं सारे खालसा पंथ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ बहुत बहुत मुबारक सारे ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਔਰ ਰਾਏਕੋਟ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਔਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, क्योंकि रायकोट वो धरती है जिथे गुरु साहब ने अपने मुबारक हत्थां नाल ये निशानी बख्शी सी राय कल्ला नूं। मेरी 9वीं पीढ़ी है उन्हां तो, और उन्हां दी उस वेले भयानक समय दी संकट भरे दिनां दी सेवा तो प्रसन्न होके गुरु साहब ने बख्शिया सी। इट्स अ ग्रेट ऑनर साडे लई कि उस वेले राय कल्ला जी एक मुसलमान आगू सी, 1360 पिंडां दी रियासत सी ये मुसलमान। उन्होंने जिहड़ा कदम वधाया, नेक और दलेरी वाला कदम चुक्या गुरु साहब की सेवा करके, और रहिंदी दुनिया ते ही उन्हों का नाम भी गुरु साहब के नाल अमर हो गया।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ 7 ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਆਸਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 1854 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਤੀ ਬਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂਬਾ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮਿਕਸ ਧਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਤਾ ਪਾਈਏ ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਦੁੱਧ, ਜਲ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਤਰੇ ਗਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੋ ਫਿਰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 288 ਸੁਰਾਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 288 ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 300 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਰ ਫॉर ਅਸ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਘਰੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਵੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ, ਘਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ। 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 50-55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 11 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ? ਜੀ ਮੈਂ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਤੋਂ, 8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣ, ਆਪ ਦੇਖਣ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਿਲਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਗਾਂ ਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ SGPC ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਉਹੀ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੀ, ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕੱਲ੍ਹ 16 ਔਰ 17 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਚੱਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 15 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੈਮਿਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੈਸੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਏ ਅਜੀਜ਼ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ।